اس کی ذات سے نفرت نہ کیجیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خطا ہو. خطاؤں سے منزہ اور پاک، خطاؤں سے منزہ اور پاک ذات صرف اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہر انسان یہاں تک کہ صحابہ کرام جو ہماری ایمانیت میں سے ہیں آپ سے بھی خطائیں، جبکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یعنی یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کو سب سے محبوب جماعت ہے اس کائنات عظیم. جب سے اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا فرمایا اور جب تک اللہ رب العالمین اس زمین کو برقرار رکھے گا اس میں اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے گناہ اور خطا سب سے ہوتی ہے. خطاؤں کو درگزر کیجیے اور بالخصوص کسی انسان کے جانے کے بعد اس کی زندگی میں تو کرنا ہی ہے، جانے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا تذکرہ نہ کیجیے، اس کے نیک اعمال کا تذکرہ کیجیے، اس کے نیک اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. یہ ایمان کی شعار ہے، یہ مومنانہ طور و طریقہ ہے، یہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ہر دن اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. موت اس کی جس پر کرے زمانہ افسوس. ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہماری مسجد کا مصلی کل اسی وقت اگلے ہفتے آج ہی کے دن اس کا جنازہ آپ کے سامنے تھا. آپ نے اپنے کانوں میں اس کو دفن کیا ہے. کیا عبرت لی ہے آپ نے؟ ایک حادثاتی طور پہ ہمارا دوست، ہمارا ایمان والا بھائی اس دنیا سے چلا گیا. کیا درس عبرت ہے ہمارے لیے؟ بس صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس کو مرو مٹی کے نیچے دفن کر. کیا عبرت ہے؟ اس کی موت میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں ہیں. ان میں سے چند یہ کہ اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے کہ اس تعصب کی دنیا میں بھی بہت سے گھر ایسے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں شام کا کھانا نہیں بنا. یہ اس کی محبت کی نشانی تھی. اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیے. اسلام اسی کے لیے آیا ہے اور اسلام کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق پیدا والا بنایا. ہم اپنے اخلاق کا محاسبہ اور معائنہ کیجیے. اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ یہ نہیں فرماتے کہ لوگوں مجھے دو چیز کی ضمانت، دو جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں، ان میں سے ایک ہے زبان کی ضمانت. اور یہ یاد رکھیے آپ کی بد اخلاقی سے، آپ کی بد کرداری سے، آپ کی زبان کی کراہت سے، آپ کی زبان کی ضرورت سے آج دعوت اسلام کا جو شیرازہ ہے بکھرا ہوا ہے. دنیا تمہیں ظالم اور جابر اور جاہل دکھانے پہ تلی ہوئی اور ستم اس پر یہ کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہماری زبانوں کے اندر مٹھاس نہیں. اگر ہم باہم کلام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوست بھی ہے، تو ہماری کلام کی شروعات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گالیوں سے. کیا ہے؟ کون ہے آپ لوگ؟ کون ہے آپ؟ ارے آپ دنیا کی بہترین امت ہے، آپ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. بہترین ہو تو بہترین ہونے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ایک کلکٹر ایک آدمی ہے اور اس کلکٹر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے. آپ بھائی سب سے بہتر ہیں، آپ کے نا اخلاق بہتر، آپ کے نا کردار بہتر. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پہلوان کون ہے؟ لوگوں کے ذہن میں چیز آئی وہ جو طاقت و قوت والا ہے، جس کے زور بازو میں دم ہو وہ پہلوان. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پہلوان حقیقی پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ شخص ہے جو اپنی زبان پہ
अव्वल के नमाजी है, सफ़े अव्वल के नमाजी हो, जुबान इतनी कड़वी कि लोग कतराते हैं आपके पास बैठने को। क्या हासिल होगा आपका, क्या हासिल होगा आपका? आइए वो वाकया याद करें हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जिक्र किया गया, अल्लाह के रसूल फला औरत बहुत ज्यादा इबादत को नहीं करती, लेकिन हुस्ने अखलाक से मुअत्तर है, माना बेहतरीन अखलाक वाली। हमारे लिए नसीहत क्या है? बहुत ज्यादा नवाफिल और सुन्नत का एहतमाम करने वाला ना भी है, तब भी अगर आपकी जुबान, आपका किरदार, आपके अखलाक बेहतर है तो आप जन्नती हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपने सामने तज़किरा हुआ, अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा इबादत गुजार तो नहीं है, लेकिन बेहतरीन अखलाक वाले अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती है। एक का जिक्र हुआ, अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा इबादत गुजार है, लेकिन इस जुबान की बड़ी तेज है अल्लाह के रसूल। मालूम क्या हुआ? क्या मालूम हुआ? हम अपनी जुबानों पे जरा देखें, अपने आप पे टटोलिए। कोई किसी की तरफ नहीं होता, यूं है कि हम हमेशा ये चीज होती है, हम अपनी जुबान को देखें। आईना हम दूसरे को ज्यादा दिखाना अच्छा लगता है, अपनी जुबान को देखें, अपने आप को देखें। हमें का मैं खुद, हमें का हर शख्स बड़ा गुनहगार है। ताइब होजिए, ऐसे हादसात को देख के इबरत लीजिए और अपने आप को दीन के करीब कीजिए, अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी है ये उसकी अमानत है, ये कल हमसे ले ले कोई भरोसा नहीं। इतनी तक दो जिंदगी के लिए और 2 पल का भरोसा नहीं जिंदगी का, कौन में से कब चला जाए किसी को यकीन नहीं। और ये याद रखिए नौजवान, याद रखो, अब वो दिन नहीं है कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा मौका दे। आप हादसा देख रहे हैं, आप हर दिन देख रहे हैं, आप ये गुमान न करें कि हम जवान होंगे, हम बूढ़े होंगे जब अल्लाह के यहाँ से बुलावा आएगा। कब किसका बुलावा आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह के वास्ते अपने आप को दीन से करीब कीजिए। जो जिंदगी गुजर गई उसको गुजर गई, अल्लाह से ताइब होइए, अल्लाह के हुजूर पे आइए, अल्लाह के सामने सजदे कीजिए, अल्लाह को मनाइए, अल्लाह से बात कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाह को रखिए, अल्लाह से इस्तिआना मांगिए, दुआ कीजिए, या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ली। ऐ अल्लाह, ऐ जिंदा और जाविद रहने वाले अल्लाह, मैं तेरी रहमत के साथ तुझसे मदद मांगता हूँ। अल्लाह मेरी जिंदगी को संवार दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी, और एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने नफ्स के हवाले मत कर। क्यों? क्योंकि नफ्स आपको हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। अपने आप को हमेशा चौकन्ना रखिए। मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा हुआ है, कब किसको लेके चले जाए। अगले हफ्ते की बात है, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा नमाजी, हमारे गांव का निवासी हमके सामने एक हादसा के तौर पे चले गया। तस्वीर है हमारे लिए। अगर इसके बावजूद भी हमारे ईमानों में हरारत नहीं होती है तो कुरान को देखिए, कुरान को खोलिए। कल आदम बलहु मसल, अगर हादसा को देखकर भी, ऐसे दर्दनाक वाकयात को देखकर भी हमारा ईमान जिंदा नहीं हुआ, हमारे ईमानों में जुम्बिश नहीं हुई, हम अपने बाखलाक नहीं हुए, हम बाकिरदार नहीं हुए, हम मुसलमान सही माना में मुसलमान नहीं हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कल आना बलहु मसल, तुम जानवर हो के उससे भी बदतर हो। कहाँ अफजलियत, कहाँ मुकाम, कहाँ मर्तबा, कहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत। तो सबसे बड़ी चीज कि बाखलाक होइए। आप बाखलाक हैं तो जब तक ज़माना रहेगा, लोग रहेंगे, अफराद रहेंगे, आपका जिक्र खैर होगा, और जब तक जिक्र खैर होगा आपके लिए लोग मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जो ईमान की हालत में अल्लाह इस दुनिया से गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबकी नूर, अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। दूसरी बात, सबसे अहम अपने आप में अपनी जिंदगी को देखिए, किसी को दिखाने की